अच्छा आमर गोटे दिन में 24 घंटा यह आम समस्ते जानते एवं यही 24 घंटा को दिन 12 घंटा एवं रात्रि 12 घंटा भाव में दुईटी भाग में विभक्त कर 12 दिन एवं रात्रि एवं ये रात्रि समय जो 12 घंटा ना ताको 4टी काल विभक्त कर आम आज जाना यही कालर महत्व कौन ये 4टी कालर महत्व कौन एवं अमृत बेला क्या कहुए एवं अमृत बेलार महत्व कौन केवल गोटे काम जदि अमृत बेलार उठिक कर जहाँ चाहते जहाँ जो भी फील्ड रे सक्सेस होगा चाहते माइंड रे जहाँ स्थिर कर विषय रे यही सब्जेक्ट रे मु काम करी एवं मो लाइफ रे वो आग को बढ़ी तो सक्सेस निश्चय मात्रा रे पाइबे। केवल 10 मिनिट रे गोटे काम करिवे अमृत बेला रे। आशा करुछि आपण माने सुस्थ थिबे एवं खुशी रे थिबे। मु सुषमा पाल स्पिरिचुअल टीचर, सुदर्शन क्रिया टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर। चैनल ले जे माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं अधिक रु अधिक वीडियो टी को शेयर करिवे। ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क जुलाई 15 होबा पई जाउची 4 दिन रो वर्कशॉप इवनिंग 2 घंटार योगा ध्यान सुदर्शन क्रिया शिखिबा पई चाहउछन्ते मैसेज करिवे एही नंबर रे। वन एक्टिविटी केवल गोटे एक्टिविटी ड्यूरिंग अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त रे जदि करिवे एही से भाव रे हमें जानिबा किबही करिबा एवं केउ बेलार कोन महत्व अछि ता मध्ये जानिबा। तो क्रिएटर टाइम ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना करछन्ती आमर 3टी ठाकुर 3टी जिनस को संभाळी सृष्टिकर्ता पालनकर्ता एवं विध्वंसकर्ता बैलेंस मेंटेन रखिबार कर्ता हेउछन्ती 3 देवता आमर ब्रह्मा विष्णु महेश। तेणु ब्रह्मा हेउछन्ती पालनकर्ता एवं एई सृष्टि को से रचना करिछन्ती। तो रचनात्मक गुण क्या पाखे अच्छी ना ब्रह्मा पाखे अच्छी एवं तांको समय क्या कह जाए ना ब्रह्म मुहूर्त को कह जाए। केउ समय ठीक समय होची सूर्योदय पूर्वर 1.5 घंटार समय 1 आवर 36 मिनिट। तो यही समय को आम ब्रह्म मुहूर्त कहते अमृत बेला मध्य कहते। यही समय रे एनर्जी किसी अलग लेवल ले थाए समय को ब्रह्म समय से कह ब्रह्मा समय कह रचनात्मक गुण क्रिएटिविटी जागृत हुए हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस हुए इनक्रीज हुए एवं गोटे अलग वाइब्रेशन थाए ये समय रे। सेथिपई आमे कोन करिबा ए समय रे एवं उठिबा हेउची महत्वपूर्ण। ए अमृत बेलाटी को आमे सोई की नष्ट करिबा नहीं केवल उठी की किछि साधारण गोटे काम जदि करछुंदी शक्ति बढ़िबो शरीर रे पॉजिटिव रहिबे एवं जहाँ चाहिए ताहा पाई परिबे सक्सेस हे परिबे। सक्सेस हबार गोटे मेन जिनस कोन ना माइंड रे क्लैरिटी दरकार रचनात्मक गुण दरकार और क्लैरिटी हेले ही आमे गोटे काम को कंटिन्यू करि परंती। रचनात्मक गुण हेले नुआ नुआ आइडिया हमको आसे तेणु आमे सफलता पाती एवं शक्ति जदि बढ़े आमे उत्साह सहित पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़े तेणु उत्साह सहित आमे काम करि परंती। तेणु सक्सेस हबार प्रत्येक गुण गुड़िक हूँ चाबिकाठी यही बेलाटीर महत्व बुझे जानिबे एवं यही समय उठिबे। तो ये 12 घंटा को 4टी भाग रे डिवाइड कराई एवं ए समयटी हूँ 3 आवर्स समय जमती कि 6 to 9 यह रुद्र काल कह जाए रुद्र समय कह जाए। यही समय आमर अधिकार अधिक काम को समाप्त करिवार अछि जेमति कि हमर दैनंदिन कार्य को समाप्त करे रिलैक्स होई गोटे भल डिनर नै प्रिपेयर हेबा जहाँ पीवा कथा पीवा जहाँ खाइबा कथा खाइबा एवं ध्यान करिबा ए समय रे शांत होई बसी सब गुडी को एक्टिविटी को हमें करी सारी विरत नबा प्रत्येक काम को ए समय रे फिनिश करिवार समय समाप्त करिवार समय एवं एडवाइस करा जाए जे 7:30 भितर डिनर नेबा उचित रुद्र समय रे शरीर रे एनर्जी सेतिकी थाए खाना भल डाइजेशन हुए एवं गोटे प्रॉपर निद भी मध्य आमे नेई पारंती एवं शरीर को से जे एनर्जी गुडी आसे ना नेगेटिव एनर्जी से समय रे
ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତନାवରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ 9ଟାରୁ 12ଟା, ନାଇଟ୍ର 9ଟାରୁ 12ଟା ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ରାକ୍ଷସ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ରାକ୍ଷସ ସମୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ। ମୋଷ୍ଟଲି ରାକ୍ଷସ ଗଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 7:30 ଭିତରେ, 8:30 ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇ, 7:30 ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷସ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ପିଇବେ, ରିଲାକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ନିଦ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଶାନ୍ତ ମନ ବସି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଶୁଣି, ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ବସି, ଯାହା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦିନ ସାରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା, କିଛି ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣିବେ ବସିକି। ତ ମନରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ ତାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫିଡ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା, ଏହାକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସମୟ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦର ସମୟ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଅନ୍ତି ନା, ଶରୀର ହିଲ୍ ହୋଇ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ନା, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଳାସ ବେସନରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମ ଶରୀର ଏହି ସମୟରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପୋଜିସନରେ ଥାଏ। ଗଭୀର ନିଦରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇ ରୁହେ, ହିଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ନିଦ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ନିଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ନଦି ଡିନର କରି 9ଟା ପରେ ସେ ନିଦ କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭଲ ନିଦ କେମିତି ହେବ, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ କେମିତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ 9ଟା ବେଳେ, 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ, ଏବଂ 10:30 କିମ୍ବା 10ଟାରେ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିଦ ଶୋଇବେ। এই ଗନ୍ଧର୍ବ ସମୟଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଶୋଇକି, ତ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟି ହିଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର 3ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ସମୟ, ଏହାକୁ ମନୋହର ସମୟ କୁହାଯାଇଛି, ରିଫ୍ରେସିଂ ଟାଇମ୍। ଏହି ସମୟରେ ମନଟି ରିଫ୍ରେଶ ହୋଇଥାଏ। 3:30ରୁ 4:30ରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 3:30ରୁ ବ୍ରହ୍ମର ବେଳା, ମନୋହର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମକୁ ତାଜା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ରିଫ୍ରେଶ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟି ଖୁସି ରୁହେ। ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁ, ମହାତ୍ମା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟଟିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତି, ନିଜର ହାଲକା ଫୁଲକା ନିଜ ପାଇଁ ମି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଭଳିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ରଚନାତ୍ମକ ଜିନିଷ କିଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ମନରୁ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକମାନେ ଏହି ସମୟଟିକୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟକୁ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। 4:30ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟାର ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଏହାକୁ ଅମୃତ ବେଳା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏ ସମୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଏ ଏନର୍ଜି ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାବ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ନେବାର ଅଛି ନା, ଏହି ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ବସିକି
ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ 10 ମିନିଟ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏବଂ 14 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି 21 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ନିଜର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ସେ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଏ ସମୟରେ ତ ନିଦ ଆସେ ଉଠିକି କ'ଣ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି, 12ଟା ବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, 1 ବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, 11ଟା ବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନିଦ ନେବା ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବେ। 14 ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ 21 ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଇଜି ହେଇଯିବ। ନିଜକୁ ପୁsh କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 14 ଡେଜ୍ 11 ଡେଜ୍ 21 ଡେଜ୍ ପୁsh କରିକି ସେ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମଝିର ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ରର କଲର ହେଲା ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର। ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବା, ଦୁଇ ହାତରେ ଆମେ ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା କରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏଭଳି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ନି ଉପରେ ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା କରି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ନିଜର ହାତକୁ ରଖିବା, ସୋଲ୍ଡର କରି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ନେବାର ବିଧିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆଣିବା। 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। 1 2 3 4 5 ଏଭଳି ମନରେ ମନରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଆମର ମୁହଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା, 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆମର ରହିବ ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମଝିରେ, ସେହି ଜାଗାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ slowly breathe in and slowly breathe out with your mouth. ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଏହି ଶ୍ୱାସ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲଗାତାର 7 ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଉଣ୍ଡକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ 21 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ 10 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବେ। ଧୀରେ ଶରୀର ପରିସର ପ୍ରତି ସଜାଗ ହୋଇ ଆଖି ଖୋଲିବେ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଜୀବନରେ। ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ, ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ହାପି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।